आत्मस्वरूप गण आज जीवनर उद्देश्य विषय उपस्थापन करने को जाऊँचे। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को निमित्त रखी समस्त विश्ववासी को परमार्थ अर्थात जीवनर उद्देश्य विषय एक अद्भुत कला शिखाई जद्वारा आमे निजर कर्तव्य कर्म करने सहित सहजरे मुक्ति लाभ करिपारिबा। स्वधर्म पालन करुथिबा समस्त मनुष्य भगवत कृपा लाभ करिपारिबे। आमे निजर कर्तव्य कर्म रे बांधी होई जाऊँ बा लटकी जाऊँ, सही कर्म को निजर मन करी स्वार्थपर होइथां, निजकू कर्मर कर्ता बोली विचार करि बसुं, निजर इच्छा अनुसार कर्मर फल पाइबाकू आशा करिथां, जहाँ केबे भी संभवपर नुहे। श्रीकृष्ण अर्जुन को कहले कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचनम। हे अर्जुन, कर्म करिबा पाई तुमर अधिकार रही, किंतु फल रे कदापि आशा रख नहीं। जय पराजय रे समान ज्ञान रखी कर्तव्य कर्म कर। एथिरु स्पष्ट भाव में जना पड़ुछि जे कर्म करिबारे आमर अधिकार रही, फल रे नुहे। जड़े चाषी निज जम को हल करी मंजी बुणुछि, किंतु फल पाइबार अधिकार ता हाथ रे नहीं। बढ़ी मरुड़ी रोग पोक पशु पक्षी इत्यादि द्वारा फसल नष्ट हो पारे, तथापि बिहन बुणिबा चाषीर कर्तव्य कर्म अटे। केते लोक आपत्ति करि पारंती जे जदि फल निज हाथ रे नहीं तेबे कर्म काहेकि करिबा। किछि काम न करी खाली नीरवरे बसी रहिले मध्य जहाँ हेबा कथा ताहा ही हेबो। सेथिपाई भगवान प्रथमरु सावधान करी कहिसंती जे कर्म त्याग कर नाही, कारण कर्म करिबा आमर जन्मगत अधिकार अटे। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहले, हे मोर प्रिय बंधु, मु कर्म करिबी नाही बोली विचार करिबा तुमर भूल अटे। विचारा कर्म तुमर कौन क्षति करुछि? यह विश्वर नियम होइथिबारु तुम बंधनर कारण नुहे। प्रकृति ही कर्म करे, आत्मा बा आपणार तोहिरे कौनसी संपर्क नहीं। भागवत गीता रे आसक्ति को ही त्याग करिबा पई विभिन्न स्थान रे निर्देश दिया जाइछि। अवतार बाणी रे भगवान सत्यसाई कहिसंती, दारिद्र रूपक लुहा शिकुली हेउ बा धनर सुना शिकुली हेउ, उभय मनुष्य को संसार सहित बांधी दियंती, किंतु अभिरति बा निरासक्त रहिबा द्वारा आम हृदय एक सात्विक भाव आसी थाए, जहाँ आमको सुख शांति और आनंद दे थाए। यह प्राणी पदार्थ कर्म बा परिस्थिति मिली न थाए। जो माने अन्य मानकर सेवा करती से माने यही आत्मसंतोष लाभ करिथांती। यह निष्काम कर्म बोली मध्य कहा जाइछे। आमको शारीरिक सुख भोग करिबा पई मनुष्य जन्म मिली नहीं। यह परमार्थ बा जीवनर उद्देश्य को पूर्ण करिबा पई एक अपूर्व सुयोग अटे। पशु पक्षी आदि इतर जन्म को भोगजनी बोली कहा जाइछे। मनुष्य अपेक्षा इतर प्राणी ठारे शारीरिक सुख अधिक रही। 9 लाख प्रकारर जलचर जीव अछंती, 11 लाख खचर बा पक्षी माने अछंती, 10 लाख सरीसृप जातीय प्राणी अछंती, 20 लाख पशु जोनि अछि, 30 लाख उद्भिद एवं 4 लाख प्रकारर मनुष्य जोनि रही। एपरी 84 लाख जोनि रे कोटि कोटि जीव भ्रमण करि थांती। बहुत कष्ट रे आमे मनुष्य जन्म पाइछु, तेणु यार सदुपयोग करवा उचित। सत्यसाई बाबा कहते, मनुष्य ही एकमात्र जीव जहाकू मन परी एक अपूर्व अस्त्र दि जाइछि। जे एही अस्त्र उपरे प्रभुत्व लाभ करिपारिबो से जीवन रे विजयी हेबो। जे मनर दास से कदापि सुख शांति पाई पारिबो नाही।
ମନ ହିଁ ବନ୍ଧନ ଓ ମୋକ୍ଷର କାରଣ ଅଟେ। ଏହା ଅନେକ ବାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନିଆଁ ଯେପରି ପତଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଠିକ୍ ସେପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ ଆମକୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସଦ୍ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମାର ଶାଶ୍ୱତ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରସନ୍ନତାକୁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ କ୍ଷଣିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ଭୋଗ ବିଳାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଚରିତ୍ରବାନ ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୋଗୁଥିବା ଦୁଃଖ ବା ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ କାହାରି କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପରି ଅଟନ୍ତି। ଭଲ ପଦାର୍ଥର ଫଟୋ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ଫଟୋ ସବୁକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ବା କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆମେ ଅଧିକ ଆସକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ଆମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଆସକ୍ତି ହେତୁ ରାଜା ଭରତ ହରିଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଭରତ ଜଣେ ଦୟାଳୁ, ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ, ଧାର୍ମିକ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ଆଗକାଳରେ ଆସକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାଜା ଭରତ ମଧ୍ୟ ସକଳ ଭୋଗ ବିଳାସରୁ ବିରତ ହୋଇ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବନରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରି ରହିଲେ। ଥରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ହରିଣୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ହରିଣୀ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝରଣାକୁ ଡେଇବା ସମୟରେ ଶାବକଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ରାଜା ଭରତ ସେହି ହରିଣ ଶିଶୁକୁ ଆଣି ନିଜ କୁଡ଼ିଆରେ ରଖିଲେ। ସବୁଦିନ ସେହି ହରିଣ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ଝରଣାକୁ ନେଇ ସ୍ନାନ କରାଉଥିଲେ, ବଣରୁ କଅଁଳିଆ ଘାସ କାଟି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ହରିଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧ୍ୟାନରତ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସେହି ହରିଣର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜସିଂହାସନ ସୁଖ, ରାଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା, ରାଜକୀୟ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ବିଳାସ ତ୍ୟାଗ କରି ବଣକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ରାଜା ଭରତ ହରିଣ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଭାଗବତ କୁହନ୍ତି, ଏ ଜୀବ ପ୍ରାଣ ଗଲା ବେଳେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥାଇ ଡୋଳେ, ଭୟେ ଚିନ୍ତଇ ତାର ରୂପ, ଏଣୁ ଧରଇ ସେହି ରୂପ। ଠିକ୍ ସେପରି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ହରିଣର ରୂପ ହିଁ ରାଜା ଭରତଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ହରିଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୂର୍ବ ସୁକୃତିରୁ ଭରତ ଜାତିସ୍ମର ଥିଲେ। ସେ ହରିଣ ଶରୀରରେ ରହି ଅନୁତାପ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ଜଡ଼ ଭରତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜୀବକୁ ଯେଉଁ ରୂପ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ରୂପ ନେଇ ଜୀବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ସଂସ୍କାରୀ ପୋକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଚାଳରେ ହେଉ, କାନ୍ଥରେ ହେଉ ବା ଛାତରେ ହେଉ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟିର ଛୋଟ ଘରଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଘରକୁ ସଂସ୍କାରୀ ପୋକ ବା କୁମ୍ଭାରୁଆ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କୀଟକୁ ମାରି ଆଣି ସେ ସେହି ମାଟି ତିଆରି ଘର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ। ସେହି ଘର ପାଖରେ ସେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରି ଘୂରି ବୁଲେ। 7 ଦିନ ପରେ 8ମ ଦିନରେ ତା ବସାକୁ ଖୋଲିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବର ସେହି ମୃତ କୀଟଟି କୁମ୍ଭାରୁଆ ରୂପ ନେଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁପରି
ଯେଉଁପରି କୀଟ ଯେ ସଂସ୍କାରୀ ବୋଲି ଜାଣ, କୀଟ ମାରି ନ ଆଣଇ ନିଜ ବଳେ ପୁଣ, ସେ କୀଟର ପ୍ରାଣ ଗଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଭାବ, ଯାହାକୁ ସେ ତାର ନୟନରେ ଦେଖିଥିବ, ଭୟରେ ଚିନ୍ତଇ ଯେଣୁ ତାହାର ରୂପକୁ, ଜନ୍ମଇ ଘେଣିନ ତେଣୁ ସେହି ରୂପଟିକୁ। କୀଟରେ ସଂସ୍କାରୀ ଯେ ବୋଲିନ ଯାହା କହି, କୁମ୍ଭାରୁଆ ପୋକଗୁଟି ଅଟଇ ଯେ ସେହି। ପୂର୍ବଜନ୍ମକୁ ନେଇ ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ପରି ଅଟେ। ମନ ଯଦି ଆସକ୍ତି ରୂପକ ସାପ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବ, ନିମ୍ନକୁ ଖସି ଇତର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ପରମାର୍ଥର ସିଡ଼ିରେ ମନ ଲାଗିବ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହେବ।